like and unlike fraction and converting of unlike fraction into like fractions. Like fractions means you know that the fractions such as 1 upon 2, 2 upon 3 upon 2, 1 upon 2, which fractions denominator, whose fractions denominator has equal, that type of the fractions are called as the like fractions. And if there is the fractions have different denominator such as 2 upon 8, 3 upon 9, 4 upon 6, that type of the fractions denominator has different, then such type of the fractions are said to be the unlike fractions. But when there are, we do the like fraction, unlike fraction into like fraction, then converting its multiples of its denominator, find the number in given two fractions, which numbers are common multiples in both denominators, and obtaining the equivalent fraction. आपण पाठीमागील व्हिडिओमध्ये समछेद अपूर्णांक म्हणजे काय, भिन्नछेद अपूर्णांक म्हणजे काय ते पाहिलेलं आहे की ज्या अपूर्णांकाचे छेद हे समान असतात त्यांना समछेद अपूर्णांक असे म्हणतात, तर ज्या अपूर्णांकाचे छेद भिन्न असतात त्यांना भिन्नछेद अपूर्णांक असे म्हणतात. आणि भिन्नछेद अपूर्णांकाचे रूपांतर आपण समछेद अपूर्णांकामध्ये कशा पद्धतीने केलेलं आहे ते पाहिलेलं आहे. I hope all of you understand very well this part and you solve them. Practice set 19 at home, 18 and 19. प्रॅक्टिस सेट सराव संच 18 आणि 19 आपणास व्यवस्थित समजला असेल अशी आशा आहे. आता आपण पुढे पाहणार आहोत. यू नो दॅट थर्ड लेसन in our book is addition operations are here. 4 plus 5 is equal to 9. Both numbers are integer number. Now today we are going to learn next point in this lesson. Name of the point is addition of fractions. Which type of the fractions? Like fractions. So let us learn addition of like fraction. म्हणजे समछेद अपूर्णांकाची बेरीज. समछेद अपूर्णांकाची बेरीज. Addition of like fraction म्हणजे समछेद अपूर्णांकाची बेरीज. Now see here the example. 3 upon 7 plus 2 upon 7. Observe the given fractions. Both fractions have different, not a different denominator. Both fractions have different, not fractions. See here, this is the street. One, two, three, four, five, six, 7. 7 parts. In first fractions, out of 7, how many we take? 3 parts. 3 parts we take. 1, 2, and 3. These are different colors, and another is different color. That fractions shows the 1, 2, 3 out of parts 7, and that color shows 1, 2, 2 upon 7. These 2 parts shows by color blue, and that 3 parts shows by using the color yellow. Now addition, then how many parts colored out of 7? Here is the 3 parts plus
2 upon 7 is equal to 3 plus 2 5 upon 7. 3 plus 2 is equal to 5 part upon 7. Concentrate here. इथे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. छेद समान आहे. एक पट्टी आहे. या पट्टीचे 7 भाग केलेले आहेत. या 7 पैकी जे येलो कलरने आहे तो पहिला पूर्णांक आहे 3/7. तो आपण दाखवला 3/7. दुसरा जो रंग आहे निळा तो आपण किती भाग रंगवले आहे 2. त्याचं फ्रॅक्शन काय होईल 2/7. जेव्हा आपल्याला पूर्ण डायग्राम एकूण किती भाग रंगवलेले आहेत हे दाखवायचं आहे तेव्हा आपण काय केलेलं आहे अंशाची बेरीज केलेली आहे. we get that 3 plus 2 upon 7. 3 plus 2 5 upon 7. 3 येलो कलरने रंगवले, 2 ब्लू कलरने रंगवले. एकूण किती पार्ट रंगवले 5. किती पैकी 7 पैकी 5 भाग रंगवलेले आहेत. अशा पद्धतीने बेरीज केली जाते. नेक्स्ट एक्झाम्पल सी हियर. See the second example to understand. आपण अजून एक उदाहरण पाहूया म्हणजे समछेद अपूर्णांकाची बेरीज आपणास लक्षात येईल. This is the second strip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 parts. Okay. Now suppose one, two, and 3. Suppose shows this fraction. आता हा अपूर्णांक दाखवा. याचे लेखन कसे होईल पहा. 3 upon how many total parts? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parts. Out of 10 how many colored part? 3. Okay. Now here we use the second colors and colored the parts. Only concentrate on yellow color. Show this part. Yellow color 2 parts. Total parts how many parts are there? 10. Out of 10 parts using the color yellow and color the parts. And we use here the white color. Then how many colored parts using the white color? 2 parts, means 2 parts out of 10. Observe the odd strip and how many total parts are there colored. On this diagram we understand here 3 plus 2 plus 2 upon how many total parts colored out of 10. So 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 upon 10. 1 2 3 4 5 6 7. 10 पैकी 7 भाग रंगवलेले आहेत. On both examples you understand when we adding the like fractions. When adding like fractions we add the numerators of the bracket. When adding like fractions we adding the numerators of the fractions and denominator written as it is. याचा अर्थ आपल्या लक्षात येईल समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना अंशांची बेरीज करतात व छेदस्थानी छेद हा जशाच तसा लिहिला जातो. समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना
समछेद अपूर्णांकाच्या अंशाची बेरीज केली जाते आणि छेद हा जसेच्या तसाच लिहिला जातो. लक्षात ठेवा हा मुद्दा की समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना फक्त अंशस्थानांची बेरीज करतात, अंशांशाची बेरीज करतात आणि छेद हा जसेच्या तसाच लिहितात. छेदाची बेरीज केली जात नाही. आता आपण पुढील उदाहरण पाहूया. Third example here, 2 plus 6 plus 4 upon 6. All of you understand here both the fractions are equal, means like fractions. Addition is numerator. जर छेद समान असतील तर अंशांची बेरीज करतात समछेद अपूर्णांकामध्ये. मग इथे आपल्याला काय मिळेल? 2 plus 4 upon 6. 2 अधिक 4 6 छेद 6. Remember here and remember this point here. If the numerator and denominator if numerator and denominator of the fractions are equal, if the numerator and denominator the fractions are equal, the fraction is equal to 1. If the fractions numerator and denominator of the fractions are same, then their fractions is equal to 1. जर एखाद्या अपूर्णांकाचा अंश आणि छेद हा समान असेल तर त्या अपूर्णांकाची किंमत 1 असते. कारण 6 1 6 6 1 6 दोघांचे संक्षिप्त रूप 1 आहे. म्हणजे अंश आणि छेद समान असेल तर त्या अपूर्णांकाची किंमत ही 1 असते. याचा अर्थ 5 upon 5 1, 10 upon 10 असेल तर त्याची किंमत 1, 3 upon 3 असेल तर त्याची किंमत 1. याचे संक्षिप्त रूप केले जाते 3 1 3 3 1 3. पण डिनॉमिनेटरचे 1 लिहिले जात नाही. अंशस्थानचे लिहायचे पण डिनॉमिनेटरचे जी संख्या आहे ती लिहिली जात नाही. Thus here solve the addition of like fractions. अशा प्रकारे समछेद अपूर्णांकाची बेरीज केली जाते. आपण आणखी एक दोन उदाहरणे पाहूया. Let us learn the addition of like fractions. Add 5 plus 9 upon 3 upon 9. काय आहे? दोघांचे छेद समान आहेत तेव्हा अंशस्थानांची बेरीज करा. 5 plus 3 8 upon 9. अशा पद्धतीने when we adding the right fractions, when we adding the like fraction, we add the numerator of the fraction and denominator written as it is. As it is. When we adding the like fractions, when adding the like fraction, we add the numerator of the fraction and denominator written as it is. समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना अंशस्थानांची बेरीज करावी व छेद हा जसाच्या तसा लिहावा. सेकंड एक्झाम्पल. हा नियम नेहमी लक्षात ठेवा. समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना छेद समान आहेत अंशस्थानांची बेरीज करा. 8 plus 2 upon 10, 8 plus 2 10 upon 10.
आता तुम्हाला माहित आहे if the fractions numerator and denominator are same then is equal to 1 तेव्हा याची किंमत किती असते 1 अशा पद्धतीने. आता थोडा बदल बघा. थोडा बदल जर एखादं उदाहरण अशा स्वरूपाचं असेल तर 3/10 and 5/10 जर असं उदाहरण असेल तर एखाद्या वेळेला काय करायचं पहा. छेद समान आहे तर अंश स्थान मांडायचे. 3 + 5/10 3 + 5 8 3 + 5 8/10 310 + 510 छेद समान आहे अंश स्थानांची बेरीज करा. 3 + 5 8 10 जशीच्या तसे छेद जशीच्या तसा लिहावा. एकच घ्यायचा कॉमन. तेव्हा जर असं असेल की दोन्ही संख्या अंशस्थानाची संख्या आणि छेदाची संख्या एका पाड्यामध्ये असतील तर त्याचे संक्षिप्त रूप करा. किंवा जर दोन्ही संख्या एकाच पाड्यामध्ये असतील तर आता हे दोन्ही संख्या कोणत्या पाड्यामध्ये आहेत 2च्या. मग याचं संक्षिप्त रूप करताना काय करायचं तर 8 ला 2 ने भागायचं आणि 10 ला 2 ने भागायचं. मग भागाकार किती मिळेल आपल्याला 2 चौक 8 आणि 2 पंचे 10. मग आपलं उत्तर काय असेल 4/5. कधी करायचं जर बेरीज जर मिळालेल्या बेरीजला अंश आणि छेद एकाच पाड्यात असतील तरच हे करायचे स्टाईल किंवा याचे संक्षिप्त रूप करायचं. अन्यथा एखादी संख्या अपूर्ण संख्या असते दोघांपैकी एखादी संख्या जात नसेल भाग एका पाड्यात नसतील तर तसे करायचे नाही. तेही उदाहरण आपण पाहूया. दोघांचा फरक लक्षात ठेवा. सेकंड एक्झाम्पल इज 4th. 5 + 2/9 5 + 2 7/9. आता इकडे लक्ष द्या. इथे 8 आणि 10 ही बेरीज झाली. इथे बेरीज झाली 7 आणि 9. 8 आणि 10 दोनच्या एकाच पाड्यात आहेत म्हणजे दोनच्याच. म्हणून आपण याचे संक्षिप्त रूप केले. आता हे दोघं कोणतेही एका पाड्यात नाही. 7 7च्या पाड्यात आहेत पण 9 7च्या पाड्यात नाहीत. 9 9च्या पाड्यात आहेत पण 9च्या पाड्यामध्ये 7 नाहीत. अशी जेव्हा कंडिशन असेल तेव्हा याच्यामध्ये काहीही बदल करावयाचा नाही. अशा पद्धतीने समछेद अपूर्णांकाची बेरीज केली जाते. नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट पॉइंट. name of the point is addition of unlike fraction. आता आपण unlike fraction ची बेरीज पाहणार आहोत. काळजीपूर्वक पहा जे बदल होणार आहेत ते. addition of unlike fraction. Addition of unlike fractions. Addition of unlike fractions. याचा अर्थ काय आहे भिन्न छेद अपूर्णांकाची बेरीज. भिन्न छेद अपूर्णांकाची बेरीज. भिन्न छेद अपूर्णांकाची बेरीज. आता आपण बेरीज करताना मी तुम्हाला एक नियम सांगणार आहे, सूत्र देणार आहे. त्याच फॉर्म्युल्याचा वापर करा. पहा 2/5 +
1/3. Here both fractions denominators have different, means this is the unlike fractions. हे unlike fraction आहे तेव्हा यांची बेरीज करताना काय करतात पहा 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू काय करायचे आता या न्यूमरेटरने या डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. पहिल्या अंशाने दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेदाला मल्टिप्लाय करायचं. मग काय मिळेल 2 × 3. समजले का पहा. भिन्नछेद अपूर्णांक असताना काय करायचं पहिल्या अपूर्णांकाच्या अंशाने दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेदाला गुणायचं अधिक दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या अंशाने पहिल्या अपूर्णांकाच्या छेदाला गुणा म्हणते 1 × 5 गुणिले 5. डिनॉमिनेटरला काय लिहायचं का तर डिनॉमिनेटरला लिहायचं 5 गुणिले 3 या दोघांचा गुणाकार करायचा एकच 5 गुणिले 3. काळजीपूर्वक पहा सर्वांना ही स्टेप समजली का. या स्टेपवरती आपले पूर्ण हा मुद्दा अवलंबून आहे. 2 गुणिले 3 या 2 ने या 3 ला मल्टिप्लाय केले आणि दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या अंशाने पहिल्या अपूर्णांकाच्या छेदाला मल्टिप्लाय केले 1 गुणिले 5. डिनॉमिनेटरला काय केलं या 5 ने ह्या 3 ला मल्टिप्लाय करायचं. समजले का सर्वांना पहा. आता हे क्रिया कशा पद्धतीने करायचे आहे पहा. या ठिकाणी 2 गुणिले 3 कंसातली क्रिया प्रथम करा. 2 3 6. समजले का पहा. 2 × 3 6 प्लस 1 × 5 अपॉन 5 × 3 15. आता बघा इथं छेद समान झाला. 6 + 5 11 अपॉन 15. आता 11 आणि 15 एका पाड्यामध्ये आहेत का नाही. तेव्हा आपल्याला याचे संक्षिप्त रूप करता येणार नाही. आपल्याला 2/5 + 1/3 या फ्रॅक्शनचे जे उत्तर आहे ते काय मिळालं 11/15. दुसरे उदाहरण पहा. and 4/5 plus 3/5 plus 1/4. आपण अंक वेगळे घेणार आहोत कारण तुमच्या लक्षात यायला हवं कोणती संख्या आपण कुठे घेणार आहोत. तेव्हा लक्ष द्या. आता 3/5 plus 1/4 हे उदाहरण जसे ते तसं लिहिलं. आता काय करायचं आहे पहिल्या अपूर्णांकाच्या अंशाने दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेदाला मल्टिप्लाय करा. 3 × 4 प्लस 1 × 5 अपॉन 5 × 4 सोडवा. 3 4 12 प्लस 1 × 5 अपॉन 5 × 4 20 is equal to 12 plus 5 17/20. आता 17 आणि 20 एका पाड्यात आहेत का कुठल्या संख्येच्या नाही. तेव्हा याचे संक्षिप्त रूप होत नाही. उत्तर मिळाले 17/20. अशा पद्धतीने भिन्नछेद अपूर्णांकाची बेरीज करायची आहे. अतिशय काळजीपूर्वक पहा कारण आपण ज्या पद्धतीने जे नियम किंवा ज्या मेथडने ॲडिशन ऑफ लाईक फ्रॅक्शन पाहिलं आणि आता ॲडिशन ऑफ अनलाईक फ्रॅक्शन्स पाहत आहोत. याच पद्धतीने वजाबाकी करायची आहे. कुणाची लाईक फ्रॅक्शन सबट्रॅक्शन ऑफ लाईक फ्रॅक्शन आणि सबट्रॅक्शन ऑफ अनलाईक फ्रॅक्शन्स. तेव्हा बेरीज व्यवस्थित काळजीपूर्वक पहा. आपणास बेरीज आली तर वजाबाकी निश्चित
चांगल्या प्रकारे येणार आहे. हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. कोणीही बेरीज करताना एकही स्टेप मिस करायची नाही, व्यवस्थित सोडवायचे आहे. अजून आपण आणखी एक उदाहरण घेऊ म्हणजे तुम्हाला समजण्यास सोपे राहील. 4/6 plus 2/3. पहा आता जर अशा पद्धतीचं पाहत नको 4/6 plus 2/3 is equal to 4 into 3 plus 2 into 6 upon 6 into 3. समझने का पाठ 4 into 3 12 plus 2 into 6 12 upon 6 into 3 18. 12 plus 12 24 upon 18. आता दोघे एका पाढ्यामध्ये आहे. कोणत्या 6च्या पाढ्यामध्ये आहे, त्याचे संक्षिप्त रूप करायचे आहे. म्हणून 24 आणि 18 ला कोणत्या संख्येने भाग जाईल 6 ने. तेव्हा 6 चौक 24 आणि 6 त्रिक 18. उत्तर मिळाले 4/3. जर आलेले बेरीज एकाच पाढ्यामध्ये असतील दोन संख्या तर त्यांचे संक्षिप्त रूप करावे. आपण अजून एक उदाहरण पाहूया. 3/4 plus 2/5. 3/4 plus 2/5 is equal to 3 into 5 plus 2 into 4 upon 4 into 5 is equal to 3 into 5 15 plus 2 into 4 8 upon 4 5s are 20 is equal to 15 plus 8 23 upon 20. आता दोघे एका पाढ्यामध्ये आहेत कारण 23 ही मूळ संख्या आहे. तेव्हा या संख्येला दोन्ही कोणत्याही पाढ्यामध्ये या दोन संख्या नाही. So all of you practice that type of the examples and solve the practice set 20 and practice set 22. Practice set 20 and practice set 22. हे सोडवा. 20 आणि 22 हा सोडवायचा. 21 हा वजाबाकी संबंधी आहे. तेव्हा आपण तो पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत वजाबाकी. तत्पूर्वी आपण प्रॅक्टिस सेट 20 बेरीज जी समलाईक फ्रॅक्शनची आहे ती सोडवा 3 उदाहरणे आणि प्रॅक्टिस सेट 22 मध्ये जी उदाहरणे अनलाईक फ्रॅक्शनची आहे ॲडिशनची ती सोडवायची आहे. ओके स्टुडंट्स, आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड द टुडेज part addition of like fractions and addition of unlike fractions. So now today we stop here. Next video to see the subtraction of like fractions and subtractions of unlike fractions. Okay, thank you. Solve the practice set both. Thank you.